أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع
يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبر يا الله 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 يا الله. أستغفر الله العظيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملائكته يصلون
عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk dapat bersama-sama pada petang yang mulia ini, pada petang Khamis, petang yang akan masuk malam ini, malam Jumaat yang mulia, dan dapat sama-sama semoga kita dapat lanjutkan pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah,
dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat daripada baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat ya, kitab ini siapa-siapa yang tak ada boleh order ya, boleh minta linknya, link untuk order kitab ni. Dan alhamdulillah kitab ni sudah sampai di tangan saya daripada Indonesia, dan siapa yang order kita pun dah hantarkan melalui pos, dan insya-Allah akan dapat dalam tempoh yang dekat. Dan siapa yang belum order, nak order, bolehlah dia order ya melalui link order kitab. Kalau tak ada linknya, boleh minta pada saya melalui message. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita semalam kita telah membicarakan sebahagian daripada perkara yang makruh dalam solat. Kita dah katakan bahawa makruh dalam solat itu dia terbagi pada 4. Makruh pada tempat, makruh pada kita kata keadaan orang yang solat, makruh pada keadaan kerana sebabnya tidak melakukan sunat-sunat solat, dan makruh dalam kerana sebab tata cara dalam mengerjakan solat. Jadi ada 4 bahagian dalam perkara makruh. Dalam makruh yang kita katakan ialah makruh dalam tempat solat, kita dah kata makruh solat dalam tempat mandi, makruh pada tempatnya orang membuka pakaian, dan makruh pada tempatnya orang lalu lalang, tempat pasar, tempat gereja ya, tempat kuil, tempat ibadat yang agama lain. Makruh kita kata tempat penyembelihan binatang, makruh kita solat di atas tempatnya Kaabah, dan makruh tempat orang buat maksiat, tempat night club, dan makruh kita solat di tempat orang lalu lalang penuh sesak, dan makruh juga kita tempatnya iaitu hanya satu tempat saja kita khususkan untuk solat kita. Jadi makruh, kalau boleh kita pindah-pindah ya. Dan begitulah solatnya makruh tu bila kita solat berhadapan gambar atau patung. Dan makruh pula bila kita berdiri solat itu sama-sama imam, sama je kita punya, dia punya distance ataupun kita kata dia punya levelnya sama dengan imam. Itu makruh. Dan demikian juga makruh kita telah mengatakan tempat orang buang sampah, makruh tempat perkuburan ya, makruh kita lihat solat di atas Bukit Safa, Bukit Marwah, dan di atas bukit batu Sakhra di Baitul Maqdis. Dan demikianlah di Jamratul Aqabah dan di Gunung Arafah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari ini kita masuk dalam menyambung lagi perkara yang makruh. Dan sebelum itu mari sama-sama kita bacakan Fatihah pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW, dan seisi ahli keluarganya yang kita kasihi, dan sekalian para sahabatnya yang kita ridai, dan demikian juga pada sekalian tabi'in dan tabi'in, dan para alim-alim ulama kita, guru-guru kita, dan masyayikh kita, dan bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sekalian guru-guru yang telah menyampaikan agama kepada kita, sampailah kepada guru kita yang mengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka tu masih hidup di kota Madinah Munawarah. Semoga Allah panjangkan usia mereka dalam sihat walafiat, dan lindungi mereka dari segala perkara yang tak diingini. Dan semoga semua guru-guru kita dan para masyayikh kita, Allah Ta'ala kurniakan rahmat pada roh mereka, dan semoga Allah tinggikan darjat mereka dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkata Tuan mengarang kita rahimahullah ta'ala, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin, di muka surat 470, dalam perkara yang kedua iaitu B, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab keadaan orang yang solat. Kerana keadaan dia, keadaan orang yang solat tu menjadikan dia tu makruh. Apa keadaan yang orang solat tu sampai solat tu makruh? Yang pertama,
Salat dalam keadaan menahan buang air besar. Nak terbuang air besar, dia tahan dalam salat. Jadi tak khusyuk dia. Dan yang kedua, salat dalam keadaan menahan buang air kecil pula. Ni nak buang air besar, yang ni nak buang air kecil. Dan yang ketiga, salat dalam keadaan menahan keluar angin, nak kentut, dia tahan, nak kentut. Jadi makruh lah. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan khusyuk. Dan yang keempat, salat dalam keadaan menahan buang air kecil dan buang air besar. Dua-dua sekali. Ini kadang-kadang dua-dua ini dia tak boleh, orang kata kalau dia buat satu, kalau dia buang air besar, mesti buang air kecil. Jadi kalau gitu, dua-dua tu dia nak terbuang. Jadi dalam masa dia nak salat tu, dia nak terbuang, lagi baiklah pergi buang air besar dulu, pergi buang air kecil dulu. Jangan dia salat dengan keadaan dia menahan dan kemudian itu menghilangkan khusyuk, ya. Maka pada 4 masalah di atas yang di muka surat 471, maka pada 4 masalah di atas yang lebih utama, yang lebih afdal adalah menundakan nanti dulu salat. Jangan salat dulu. Meskipun menyebabkan terlambat dari salat berjemaah. Habis ustaz, orang nak mula salat jemaah ni nak dapat pahala. Nanti dulu, tak apa, kau pergi ke toilet dulu. Nampak? Jadi pahala solat jemaah ni besar. Tapi nak menunjukkan kepada kita solat khusyuk itu lebih besar lagi. Jadi kau pergi buang yang besar, buang yang kecil dulu. Dan lepas tu habis semayang, imam dah habis. Tak apalah, semayang sendiri tapi dengan penuh khusyuk, itulah lebih utama. Kecuali jika akan keluar waktu solat, maka wajib didahulukan solat. Ni kalau nak, ni lagi 5 minit nak habis waktu ni, aku pergi toilet, habislah, tak dapatlah waktunya dalam waktunya. Kalau macam tu, solatlah dulu. Tapi ini dengan syarat, kalau sekiranya dia punya nak buang yang besar, buang yang kecil tu masih boleh tahan lagi. Kalau tak boleh tahan, nak terlepas, bahaya ni. Pergi toilet, habis waktu, apa nak buat? Itulah nasib kau. Sebab tu jangan lambat-lambat. Allah. Jika yakin akan menyebabkan penyakit terhadap badannya, maka boleh menundakan salat meskipun sampai keluar waktu. Ini kalau kita yakin, aku ni tahan-tahan ni, nanti aku ni jadi penyakit ni. Memang betul, ya, tak bagus kita tahan-tahan. Tapi kalau yakin, confirm ni kita buat penyakit, kita lambatkan salat. Habis waktu ni, nanti nak habis waktu, tak apalah. Pasal mengelakkan diri daripada berpenyakit lebih diutamakan daripada kita melakukan salat dalam waktu. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha penyayang, ya. Kalau sekiranya kita di antara nak menunaikan perintah Allah tapi boleh mudaratkan diri kita, peliharalah diri kita tu. Perintah Allah ni tak apa, kemudian sikit. Macam tu. Tapi bukanlah selalu. Ni bangun subuh saja, lagi 5 minit nak habis subuh. Kelang kabut. Tak boleh lah. Ini tak apa ustaz, Allah Ta'ala tak Maha penyayang. Ya, betul. Tapi kalau semayang subuh tu dekat habis waktu, itu maaf kata, itu salatnya orang munafik. Munafik. Orang munafik ni Nabi kata dia suka lambatkan waktu salat. Dekat-dekat nak habis baru nak salat. Itu sifat orang munafik. Na'udzubillah. Jaga. Jangan kita buat macam tu, ya. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ditelaskan. Itu dalam bahasa Arabnya lah. Terjemahan pun tak ada. Jadi tuan pengarang kita ni sebenarnya dia baca banyak kitab. Jadi dengan itu dia datangkanlah dia punya sandarannya dari kitab mana ini. Tuan pengarang ni kata ini makruh, mana ni, kitab mana dia ambil. Jadi orang yang tahu bahasa Arab, ni dalam dia punya sandarannya pada kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi macam tu. Bagi kita yang tak tahu bahasa Arab, tak apalah. Dah diterangkan tu 4 perkara tu betul makruh. Fahamlah tu. Yang kelima, berdiri dengan kaki satu tatkala salat. Macam mana ni berdiri kaki satu, takkan dia angkat kaki ni terbalik ni? Bukan. Maksud berdiri kaki satu, satu kaki tu dia berpijak mantap, satu lagi tu relax. Relax ustaz. Yalah dia relax. Macam tu. Yang satu lagi dia bersandar. Jadi badan sengit lah. Bersandar atas kaki kiri umpamanya.
Jadi ini makruh. Kenapa? Itu sifat orang yang malas. Orang yang malas tu dia tak ambil berat. Dia semayang pun malas. Jadi semayang tu bersandar atas satu kaki lagi relax. Kaki kiri penat, kaki kanan pula dia sandar. Kaki kiri dia relax. Itu orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tu Allah sebut dalam Quran tu. Orang munafik tu bila mereka diri salat, mereka diri salat dengan malas. Malas. Itu sifat orang munafik. Auzubillah. Ya, jangan kita melainkanlah keadaan dia penat. Penat memang dia penat lah dia kerja. Penat satu hari dia kerja. Jadi nak berdiri tu. Ataupun dia salat jemaah. Imam baca panjang. Alamak imam ni aku dah penat dah letih ni. Alamak dah macam mana nak terbalik ni. Sandar satu kaki relax. Lepas tu sandar satu kaki. Itu tak apalah. Itu ada uzur. Tapi kalau tak ada uzur hukumnya makruh. Yang keenam, salat dalam keadaan menahan rasa lapar. Sedangkan makanan telah tersedia dan waktu solat masih panjang. Maka yang lebih utama adalah mendahulukan makan supaya dapat solat dengan khusyuk. Makanan dah siap. Nak solat dulu ke nak makan dulu? Jawapannya makan dulu. Kenapa ustaz makan dulu? Sebab kalau kau salat, nanti fikiran duk fikirkan makanan nanti. Alamak, bagian aku ni diorang dah habiskan aja. Alamak. Ni macam misal kata kita buka puasa lah. Kita buka puasa kat masjid. Jadi dah siap semua hidangan sedia atas saprap. Kemudian bila azan kita pun maaflah ya, kita warak lebih pula ni. Ambil makan 3 biji kurma terus nak pergi semayang. Kemudian orang lain pun makan. Kita dengan nak semayang, Allah Akbar. Alamak, diorang ni tak tinggalkan aku ni. Ada mi goreng tu, ada kuih, ada laksa. Alamak, habislah. Nah, bagian aku tak ada nasib lah aku. Dah tak khusyuk tu. Nampak? Sebab tu Nabi kata, apabila sudah siap makan, makan dulu. Makan dulu. Baru kita solat. Ini dengan syarat, kalau waktu solat tu masih panjang. Kalau waktu solat dah tinggal sempit dah. Nak makan, habis waktu solat. Solat dulu. Jangan sampai kita habis waktu solat. Hukum habis waktu solat haram. Jadi kalau sekian, auzubillah, satu waktu solat, kita qadakkan dengan sengaja. Qadak tu mana dah luar waktu. Dah habis waktu. Apa hukumnya? Ya, maka dia akan duduk dalam neraka selama satu haqbah. Satu haqbah ialah 80 tahun. Allah. Macam mana? Satu waktu solat. Dia qadak dengan sengaja. Qadak tu maknanya dia keluar waktu. Habis kalau gitu tak semayang. Tak semayang lagi. Teruk lagi. Dah dahsyat lagi. Dia punya hukum dia. Itulah dia tuan-tuan ya. Tapi kalau tak sengaja tu kerana kita tertidur, terbangun lambat, itu pun kadang-kadang. Jarang. Jangan tiap-tiap hari bangun subuh lambat. Itu ada problem tu. Ni ada, kau tidur lambat sangat. Macam mana nak bangun subuh? Itu kita kena cek pula kita punya jadual tidur kita tu. Yang ketujuh, makruh salat dalam keadaan marah. Maka hukumnya adalah makruh kecuali jika waktu salat dah sempit. Dia gaduh laki bini atau dia gaduh dengan kawan. Kemudian dia terus Allah Akbar semayang. Tapi semayang tu tengah membaru, marah, geram. Makruh lah. Sebab tak khusyuk. Melainkan kalau waktu solat tu dah sempit. Alamak, lagi 5 minit ni. Habis waktu ni. Aku nak tunggu, nak redakan marah ni. Habislah waktu. Terpaksalah. Allah Akbar. Tengah marah pun solat lah juga. Ya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi makruh lah. Habis ustaz dah waktu dah sempit lah. Tak apalah. Tapi makruh. Kalau boleh jangan kita marah. Ya. Jangan gaduh-gaduh. Laki bini dengan kawan. Kita jangan gaduh. Kita relax. Orang marah habis ustaz tu. Orang tu kata kita. Tak apalah. Dia kata kita. Kalau betul dia kata. Kita minta maaf. Kalau dia kata kita tak betul. Padahal kita tak salah. Maka dia membagi pahala pada kita. Kita punya dosa dia ambil. Alhamdulillah. Terima kasih. Relax lah. Jangan bergaduh. Ni laki bini tiap-tiap hari nak gaduh-gaduh. Dulu baru kahwin, I love you, you love me. Tapi dah lama-lama dah jadi bosan pula. Jangan.
Jadi kita kena banyak sabar ya. Selalu pandang muka isteri dengan senyum, pandang muka lelaki dengan senyum. Macam itulah cara hidup berumah tangga. Yang ke-8, solat dalam keadaan ngantuk makruh ya. Maka hukuman adalah makruh kecuali jika waktu solat dah sempit. Kita kalau solat ni kita nak semayang tu biar dan kerana segar. Wa qumu lillahi qanitin. Salatlah kamu pada Allah dengan penuh khusyuk, segar. Kalau kita mengantuk, kita mandi. Kita nak bangun tahajud kan. Nak bangun tahajud mengantuk, mandi. Mandi segarkan badan kita. Sunat kita mandi sebelum kita solat. Kenapa? Antaranya bersihkan diri. Antaranya lagi hilangkan mengantuk. Bila dah mandi dah segar sikit badan, mata pun dah terbeliak dah. Jadi itu sunatnya. Tapi kalau kita paksa diri kita memang penat dah, memang kita letih, kemudian mengantuk kita paksa nak sembahyang sunat tahajud ya, sampai kita mengantuk dalam solat kita mengantuk, maka itu makruh. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi satu masa melihat di dalam raudah ada satu tali terikat di tiang. Nabi tanya ni, sahabat-sahabat ni tali siapa ni? Tali terikat kat tiang. Ini talinya Zainab, puteri Nabi. Puteri Nabi Zainab. Dia ini kalau sekira tahajud dia mengantuk, dia ikat diri dia. Supaya jangan terbalik kan. Ada paksa diri dia. Nabi kata jangan. Kalau seseorang kamu semayang kalau mengantuk nanti dia bercakap tu salah. Nanti kita baca wa ana minal muslimin, dia kata wa ma ana minal muslimin. Aku bukan orang muslim. Kan terbalik. Nanti baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, aku tak sembah kau sembah. Tapi nanti dia kata a'budu mata, aku sembah kau sembah. Kan terbalik. Pasal apa? Dah mengantuk. Jadi macam tu juga yang duduk tengah belajar ni. Hey, jangan tidur bangun. Alamak ustaz, nampak ke? Nampak ada yang mengantuk tu. Ambil air cuci muka. Saya pun macam tu juga. Kadang-kadang kita ni nak zikir ni mengantuk kan. Ini kadang-kadang mengantuk ni kadang bukan pasal kita pasal kita penat, tapi pasal setan. Ini satu perkara juga. Ustaz saya mengantuk tidur Ustaz saya mengantuk tak payah sembahyang. Ini setan ni kerja ni. Apa nak buat? Ambil air, siap satu botol air kat sebelah kita. Kemudian bila nak mengantuk, ambil air tuang ke muka tapak tangan, cucikan muka sikit. Segar sikit dia. Macam tu kena lawan. Lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang tarawih. Waktu-waktu kita sembahyang kat Mekah tu, sembahyang tarawih tu panjang baca dia, satu malam satu juz. Jadi kadang-kadang kita dah mengantuk sebab dah makan pun nak kenyang. Jadi macam ular sawa lah. Ngantuk. Jadi ambil air, siap ngantuk, saya cuci muka, segar sikit mata. Macam tu lah. Dia kena lawan tuan-tuan ya. Cuma jangan jadikan sampai paksa, sampai kita luar kuasa kita. Makna baca pun salah. Itu yang jadi yang Nabi marah. Jangan. Tapi kalau mengantuk lawan setan tak apa. Ustaz, macam mana kita nak tahu mengantuk lawan setan yang mengantuk, yang betul-betul mengantuk? Tengok kepada keadaan. Kalau kita cukup tidur dah cukup dah. Tapi sembahyang subuh nak zikir mengantuk, itu setan lah tu. Badan makan semua dah sihat dah. Tapi bila nak belajar saya dengar ustaz ceramah saya mengantuk. Dengar lagu Hindustan boleh segar pula. Dengar lagu segar. Dengar ceramah ustaz mengantuk pula. Itu setan lah tu. Itu dia punya beza dia. Tapi kalau betul-betul memang dia penat, balik kerja penat. Apa ustaz ni, orang tengah penat ni ustaz. Apa nak buat ni, pergi rehatlah sekejap. Nanti lepas pukul berapa, buka balik FB tu boleh tengok dia punya repeat ya, dia punya kita kata recording dia. Allahu Akbar. Maaf je lah tuan-tuan, kita cakap dia beradik je lah ya. Yang kecil hati lah ya. Dan makruh yang ke-9, makruh dalam keadaan tidak memakai kopiah. Peci, bahasa Indo peci. Bahasa kita kopiah. Kopiah tu maknanya songkok lah ya. Atau baju bagi laki-laki. Jadi kita orang lelaki sunat pakai kopiah, pakai songkok. Kopiah tu warna putih macam Pak Haji. Songkok tu warna hitam ya. Sunat. Habis kalau kepala togel aja makruh. Ni sekarang banyak anak muda-muda kita ni
Allah, semayang tak pakai songkok. Kenapa dah? Ini kadang-kadang, na'udzubillah, maaflah ya, fahaman-fahaman pada luar ni, di dunia terbuka ni, jadi orang ambil ringan. Ada pula orang yang kata, tak apa, ini bukan wajib pun. Memanglah tak wajib. Tapi kan sunat. Sunat tu buat dapat pahala. Adab kita dengan Allah. Tengok orang-orang yang bukan Islam ya, mereka dalam nak menghadap pada Tuhannya dengan tutup kepalanya. Kita lagi orang Islam lagi yang patut kita membesar dan mengagungkan Allah Ta'ala. Ni dengan baju pun tak ada, belengeng aja badan dia. Alah ustaz yang wajib tutup antara pusat dan lutut. Oh tengok dah pandai tu. Dia dah belajar, dia dah tahu. Tapi dah pandai belajar, dia jadi benda yang makruh pula. Dulu tak belajar, dia pakai tutup bagus. Tahu dah tahu dah. Oh ni tak wajib, ini sunat aja. Dia tak pakai baju. Okey, kau tak pakai baju, kau pergi duduk kat MRT. Malulah ustaz. Oh, dengan orang kau malu. Dengan Allah Ta'ala kau tak malu. Maaf tuan-tuan ya. Jadi orang-orang lelaki ingat ya. Kalau boleh kita buat kopiah pun bukan susah sangat. Ada yang kopiah lipat tu masuk poket aja. Nak semayang letak kata kepala, habis sudah. Dapat pahala sunatnya ya. Kalau kita nak pakai serban lagi bagus. Satu solat dengan berserban, Nabi kata lebih baik pada 70 solat dengan tanpa serban. Jadi orang yang malas solat macam saya ni pakai serban. Sekali semayang dapat 70. Kalau yang rajin-rajin tak apalah, tak pakai serban tak apa. Dia boleh banyak-banyak solat ya. Maaf ya. Yang ke-10, makruh solat dengan memakai baju yang terdapat gambar. Ini pun satu masalah besar kita ni. Banyak dah sekarang pakai t-shirt. T-shirt ni pula ada gambar-gambar pula. Gambar welcome to Singapore. Jadi orang kat belakang boleh Allah tengok welcome to Singapore. Tengok. Kau punya pasal orang belakang tak khusyuk. Nampak? Allah, janganlah. Jangan ada tulisan-tulisan semua yang gambar-gambar semua. Jangan. Sebab itu mengganggu orang yang lain pula salat. Jadi kalau boleh baju yang plain. Plain ya, warna putih ke warna apa pun biar plain. Yang bagus putih itu yang paling afdal lah ya. Jadi macam tu. Jadi jangan ada gambar-gambar. Baik orang lelaki, orang perempuan memanglah telekung dia tak ada gambar-gambar ya. Yang ke-11, salat makruh salat dalam keadaan pundak terbuka bagi laki-laki. Pundak terbuka, bau dia terbuka ya. Jadi sunat kalau boleh kita pakai baju yang tutup sampai ke bau. Bajulah baju kurung ke ya. Kalau baju jubah lagi bagus lagi. Dan kalau boleh baju tu biar tutup sampai kepada kita punya lengan yang ujung lengan kita. Sebab apa? Sebab bila membuka sebahagian badan kita ni, orang lelaki ni hukum makruh. Alah ustaz yang wajib pusat. Ya betul. Tapi ini membuka bau ataupun membuka lengan ni makruh. Jadi kalau sembahyang pakai baju t-shirt tangan pendek, makruh hukumnya. Menampakkan sebahagian, tapi kita tak katalah batal. Kita tak katalah wajib, tapi sunat kalau boleh pakai baju tangan panjang. Baik lelaki ya, pakai baju tangan panjang itu sunatnya, afdal. Tu afdal. Tapi taklah kita kata tu haram tu tidak ya. Dan yang ke-12, makruh dengan memakai baju, celana atau sarung yang panjang sehingga terlantar. Terlantar tu sampai terheret di tanah. Ni baju dia atau jubah dia atau seluar panjang dia atau kain dia sampai ke bawah ke tanah. Ini kaki dia bawah lagi pada kaki dah sampai sapu tanah. Jadi kalau dia jalan bersapu tanah. Senang, tak payah panggil orang tukang sapu jalan sebab dia dah sapu dah. Masya-Allah. Ini makruh. Kenapa? Pertama, dia kotorkan pakaian dia. Kedua, ialah itu sifat orang takabur. Orang takabur, orang sombong, dia jalan dengan baju dia terheret di jalan. Itu makruh hukumnya. Jadi kita kalau boleh, janganlah ya pakai pakaian. Kalau ustaz saya ni seluar panjang saya panjang sampai ke bawah, lipatkan sikit. Kalau sekiranya seluar panjang sampai ke bawah. Ataupun kalau kita punya kain tu, kita gulung sikit naik atas sikit lah. Macam tu ya. Tapi kalau sekiranya jubah ke kain tu sampai ngam-ngam kat buku lali tu, itu okey-okey lah juga ya. Tapi yang bagus atas pada buku lali. Itu yang afdal ya. Allahu Akbar. Banyak dia yang makruh ni. Jadi kita ambil perhatian lah ya. Khususnya orang-orang lelaki pun sama juga. Orang perempuan pun sama ya.
Orang perempuan dalam perkara ini kita tak nampaklah apa-apa banyak perkara yang dimakruhkan dari segi pakaian, sebab dia wajib tutup seluruh tubuh badan melainkan muka dan 2 tapak tangan. Itu saja. Jadi nak pakai telekung seluruh badan dia pun boleh, ataupun nak pakai baju kurung, baju Melayu ya pun boleh, asalkan dia punya lengan tangan tu sampailah ke pergelangan tangan dia. Jadi kalau dia rokok, dia sujud ke apa, dia cuma nampak tapak tangan saja. Itu boleh. Ya, sebab apa yang wajib ditutup sampai ke pergelangan tangan, itu yang wajib ditutup ya. Kita berpindah ke muka surat 472. Muka surat 472 di mana masuk dalam perkara C, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab tidak melakukan sunat-sunatnya solat. Kita dah sebut dalam pelajaran dahulu tentang perkara-perkara yang disunatkan dalam solat. Kita baca doa iftitah, kita baca surah, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini semua sunat-sunat. Jadi kalau ada orang kata, alah sunat aja tak payahlah. Kalau kau tinggalkan sunat, jadi hukum makruh. Apa makna sunat? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tak berdosa. Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tak berdosa. Apa makna makruh? Terbalik pula. Apa makna makruh? Ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau ditinggalkan dapat pahala, dibuat tak berdosa. Jadi terbalik daripada makna sunat. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi kalau kita tak buatnya sunat, artinya otomatik kita buatnya makruh. Jadi dengan sebab tu di sini kita kalau bolehlah ya, yang mana sunat-sunat tu usahakan seberapa dapat ya. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab tidak melakukannya yang sunnah-sunnahnya solat. Pertama, tidak mengeraskan suara pada solat jahriyah atau mengeraskan suara pada solat sirriyah. Jahriyah tu apa? Bacaan kuat. Bacaan kuat tu bila? Maghrib, isyak, subuh. Ini sunat baca kuat. Dan sirriyah tu apa? Sirriyah tu perlahan. Jadi baca perlahan. Zuhur, asar, baca perlahan. Jadi kalau kita dah sembahyang zuhur, kita baca kuat, makruh lah. Sebab sunatnya baca perlahan, tapi kau baca kuat, makruh. Kalau sikit kita sembahyang maghrib, kita baca perlahan, makruh. Sebab sunatnya kau maghrib baca kuat. Macam tu. Jadi dia terbalik. Jadi dia tak ikut sunat, tak ikut sunnah, menjadi makruh. Itu tuan-tuan ya. Yang kedua, menempelkan perut ke paha tatkala sujud bagi laki-laki. Kita dah sebut dalam pelajaran bab rukun-rukun solat. Jadi bagi orang lelaki, bila dia sujud tu dia punya paha dia straight, dan dia punya sujud tu kira-kira perut dia tu jangan melekat dekat dia punya paha dia. Macam mana Ustaz jangan melekat? Jadi dia sujud tu jauh sikit. Bila jauh tu maka perut dia tu tak melekat. Macam tu jauh, bukan jauh sangat lah, tapi jauh kira-kira perut kita tak melekat. Kita punya paha kita tu diri 90 degrees. Diri tegak. Kalau diri kita sengit, jadi perut kita bersandar kat paha kita. Sebab tu kita, kaki kita, paha kita tu diri tegak, dan badan kita tu, sujud kepala tu agak jauh sikit. Kira-kira kita punya renggang kita, dua tangan ni renggangkan dia. Itu sunat bagi lelaki. Bukan perempuan. Orang perempuan disunatnya ialah dirapatkan dia tempat sujud dia tu dengan dia punya lutut dia tu rapat. Orang perempuan rapat-rapat. Macam angkat tangan juga. Orang lelaki sunat angkat tangan tinggi, sekira-kira sejajar dengan dua bahu dan dua telinga dia. Bagi orang perempuan dekat dada saja. Kenapa Ustaz orang perempuan ni semua kecil-kecil? Sebab nak mengecilkan bentuk tubuh badan dia. Jangan menampakkan bentuk tubuh badan dia. Macam tu. Ni bukan kata dah salat. Luar salat pun pakai baju ketat-ketat. Jangan.
Orang perempuan ni minta maaf banyak ya, kakak-kakak, ibu-ibu. Kalau pakai baju tu jangan ketat-ketat. Nanti jalan orang tengok kiri kanan. Berdosa kita yang pakai baju ketat macam tu. Ya, nanti orang siap baik-baik berjalan jatuh longkang. Kau punya pasal pula. Jagalah ya. Jadi macam tu. Bagi orang perempuan, ya, dikecilkan badan dia. Tetapi bagi orang lelaki dia kembangkan badan dia. Macam tu. Sunat tu. Jadi kalau kita menyalahi sunat, jadi makruh. Yang ketiga, menempelkan lengan tangan dengan dada ketika sujud bagi laki-laki. Jadi orang lelaki bila sujud, sunatnya apa? Sunat renggang tangan dia. Renggang. Macam mana dia angkat tangan waktu takbiratul ihram, macam tu waktu dia sujud pun tangan dia macam ni juga. Dan dia punya bau, dia punya siku dia tu renggang daripada dia punya ketiak dia, daripada lembung ataupun dada dia. Itu sunatnya waktu dia sujud. Tapi dia rapatkan dia punya lengan dia ni rapat kepada dada dia. Macam perempuan pula. Makruh. Bila kita tinggalkan sunat, jadi hukum makruh. Jangan kita buat macam tu ya. Dan demikian juga kalau kita sunatnya orang lelaki, siku ni diangkat daripada kita punya tempat sujud. Angkat. Tapi kalau sekiranya kita malas, kita letakkan resting kita punya siku atas tempat sujud, makruh. Itu orang lelaki ya, jagalah ya. Orang perempuan tak apa. Orang perempuan memang disuruh rapatkan dia punya tangan dia ke dada dia. Tapi siku ni kau boleh jangan dibaringkan atas lantai, jangan. Nabi larang jangan kamu letakkan tangan kamu seperti rehatnya haiwan-haiwan yang buas. Haiwan buas macam harimau, singa. Tengok anjing, dia duduk resting. Itu siku dia atas dia punya tanah. Itu makruh lah kita menyerupai haiwan ya. Yang keempat, makruh mengeraskan suara bagi makmum tatkala solat berjemaah. Kita solat jemaah, yang baca kuat siapa? Imam lah. Ini makmum pun baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ganggu lah orang-orang lain sebelum dengar. Nampak? Dia nak baca boleh pelan-pelan ya. Dan yang kelima, tidak meletakkan hidung tatkala sujud. Nampak? Dalam pelajaran kita lepas ke dalam bab sujud, kita dikatakan bahawa wajib 7 anggota, 7 tulang kena kepada lantai. Apa 7 tulang tu? Nabi sabda, umirtu an asjuda ala sabati azam. Aku diperintah untuk sujud atas 7 tulang. 7 tulang pertama, Nabi kata ajabah, dahi. Sambil Nabi kata dahi, Nabi tunjukkan ke hidung. Kenapa? Maknanya sama-sama dahi dengan hidung tu kena. Dan 2 tapak tangan, dan 2 lutut, dan 2 tapak kaki. Jadi di sini kalau kita sujud, lelaki atau perempuan sama. Hidung ni biar kenakan. Orang kata hidung tinggi. Hidung tinggi tu orang sombong. Ni hidung aku tinggi kerana penyek-penyekkan dia atas tanah. Tapi bukan nak penyek sampai tak bernafas lah. Maksudnya tu kita kenakan dia ke bawah. Macam tu lah dia. Mana kita sujud sunat. Ya, kita kenakan hidung. Kalau tidak, jadi makruh. Jadi kalau dia sujud, terjongkit. Hidung dia tak kena ke tanah. Jadi terjongkit. Itu makruh hukumnya. Yang keenam, menoleh dengan cepat tatkala salam dari solat kerana menyerupai gerakan haiwan. Gerakan haiwan tu, haiwan sa'labah. Sa'labah tu dinamakan itu, iaitu musang. Musang ni dia nak cari mangsa dia. Tengok mana? Tengok cepat. Ni kita pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa ni? Alah, yang penting wajib dia lepas. Betul lah, wajib dia lepas. Tapi ini kan makruh. Sunat tu kita kan kadang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu lah. Jangan kita kelang kabut ya. Lainlah kalau dia dah nak kejar waktu ataupun nak kejar flight nak terbang ya, kereta api nak berangkat, itu terpaksa dia cepat. Itu cuma sekali-sekali sajalah ya, kadang-kadang aja ya. Yang ketujuh, makruh tatkala akan sujud mendahulukan kedua tangannya kemudian lututnya. Jadi dalam masa kita belajar bab sujud ni, turun daripada sujud tu iaitu kita turun lutut dulu. Lepas lutut, baru 2 tapak tangan. Itu yang sunatnya. Tapi kita pula turun tangan dulu. Baru lutut. Itu hukum makruh.
Makruh ni kalau orang tak ada uzur lah. Kalau orang ada uzur, orang tua-tua ya, lutut pun dah longgar sikit ya, nak turun lutut dulu sakit Ustaz. Jadi dia turun tangan dulu, ada turun tangan, kemudian baru lutut. Itu tak apalah. Dia ada excuse ya, ada sebabnya. Tapi kalau tak ada sebab, kita orang muda-muda, kita turun lutut dulu, kemudian baru tangan ya. Yang ke-8, makruh meletakkan lengan tangan pada lantai tatkala sujud. Tu kita sudah sebut tadi ya. Kita bila waktu sujud ni, tangan kita resting on the ground. Itu makruh. Lelaki atau perempuan, makruh. Melainkan keadaan terpaksa. Macam kalau sembahyang kat Masjidil Haram tu kan, penuh sesak, nak kembang tangan pun tak boleh, terpaksa rapat. Apa nak buat? Ya, itu dah terpaksa. Tapi kalau kita sembahyang di rumah atau kita sembahyang sendiri ya, jadi kita nak renggang, itu lebih afdal lah. Kita renggangkan kita punya siku kita dan diangkatkan siku, tidak diletakkan di atas lantai. Yang ke-9, tidak membaca doa setelah tasyahud akhir. Hukumnya adalah makruh, kerana sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Itu kita dah sebutkan, doa lepas tasyahud akhir sebelum beri salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil syarri masihid dajjal wal maghram wal ma'tham. Itu buka baliklah dalam bab perkara yang bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud akhir, kemudian ada doa disunatkan baca sebelum beri salam tu. Itu setengah ulama seperti Taus, ulama besar juga ni, dia kata wajib baca tu. Kalau tak baca tu tak sah salat. Jadi ulama lain kata sunat. Jadi kita meraihkan pendapat yang mengata wajib tu, jadi kita bacalah. Allah Ustaz tak hafal lagi, tak hafal lagi, hafalkanlah. Ya, lagu Hindustan kau boleh hafal, takkan baca doa pendek ni kau tak boleh hafal. Ini doa bagus, minta Allah lindung pada neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dunia dan fitnah mati dan fitnah Masih Dajjal. Dajjal ni dia punya Allah Ta'ala bagi dia luar biasa macam Tuhan Allah. Dia boleh turunkan hujan, dia boleh hidupkan orang mati, boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nanti orang kata, Tuhan ke ni? Itulah fitnah tu Dajjal tu. Na'udzubillah. Jadi kita takutlah jangan sampai terkena fitnah Dajjal tu. Itu doa tu. Siapa tak baca tu makruh. Ada lagi beberapa doa-doa lain yang telah kita sebutkan, tapi tak disebut dalam kitab kita. Kitab kita ni pun tak nak beratkan kita. Dia kadar yang paling-paling penting, dan ada yang baik-baik juga disebutkan ya. Dan yang ke-10, makruh tidak membaca surah pada 2 rakaat yang pertama dalam solat bagi imam dan yang solat munfarid, yang sembahyang sendirian lah. Juga makmum yang tidak mendengar suara bacaan sang imam. 2 rakaat pertama, tak kira lah sembahyang apa pun, 2 rakaat pertama dia sunat baca surah. Qul ya kulhu ke inna ataina ke. Kalau ada yang hafal panjang lah, tak apa. Tapi tak baca, alah sunat aja. Kita nak sembahyang sunat kan, jadi nak sembahyang sunat kita pun ringkas-ringkas. Habis ustaz kita sembahyang sunat. Yalah, walaupun sembahyang sunat, tapi masih lagi sunat dibaca pada 2 rakaat pertama. Kita sembahyang sunat duha, kita sembahyang sunat tahajud, kita sembahyang sunat witir, kita sembahyang apalah sembahyang sunat, bacalah 2 rakaat pertama tu, baca surah pendek-pendek pun tak apa. Tak baca makruh ya. Tu tuan-tuan ya. Dan kalau kita sembahyang berjemaah, kita sembahyang belakang imam. Kalau imam baca kuat, kita tak payah baca surah lah. Baca maghrib, isyak, subuh, imam baca kuat, kita tak payah baca surah, kita baca Fatihah saja. Tapi kalau imam baca tapi tak dengar kerana mikrofon mati, kita kat belakang, sah belakang, tak dengar imam baca apa, jadi masih sunat bagi kita membaca surah ya. Yang ke-11, tidak membaca takbir ketika akan berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini namanya takbir intiqalat. Takbir ada 2. Satu yang dinamakan rukun salat, iaitulah takbiratul ihram. Takbir yang pertama, Allah, aku salat fardu zuhur umpamanya. Itu dia punya takbir yang wajib, tu rukun. Dan takbir yang keduanya ialah takbir intiqalat. Intiqalat itu apa? Perpindahan.
Daripada berdiri nak pergi rukuk, Allahu Akbar. Daripada berdiri nak pergi sujud, Allahu Akbar. Daripada sujud nak pergi duduk, Allahu Akbar. Itu namanya intiqalat. Itu sunat. Jadi sunat kita baca takbir di setiap pergerakan kita. Melainkan cuma kita bangun pada i'tidal, kita baca tasmi', iaitu sami' Allahu liman hamidah. Itu saja. Yang lain semua takbir. Tapi tak dibaca. Allah ustaz sunat aja. Yalah sunat. Tapi makruh lah. Solat awal tu makruh. Macam tu. Dan yang ke-12, tidak membaca zikir ketika rukuk, i'tidal dan sujud. Kita dah sebutkan dalam pelajaran bab rukuk, i'tidal semua ada zikir dia. Kalau rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam masa kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Dan waktu kita berdiri, waktu sebelum kita baca Fatihah, rakaat pertama kita baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, dan kita baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini semua sunat. Ini bacaan ni semua sunat. Bacaan yang wajib dalam solat cuma 5 saja yang wajib. Yang lain semua jadi sunat. Apa tu yang 5 wajib? Kalau kita ingat balik, pertama ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbir yang pertama. Yang kedua ialah bacaan Fatihah. Yang ketiga ialah bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang keempat ni baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelimanya memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam yang pertama. Jadi ini yang 5 yang wajib. Lain pada ini semuanya sunat. Tapi ada sunatnya sunat ab'ad, sunat yang sangat dikuatkan macam doa kunut. Itu doa kunut sunat ab'ad, sunatnya sangat dikuatkan. Tertinggal sujud sawi. Macam tu sekali. Tapi yang lain-lain tu sunat-sunat hayat. Sunat hayat tu sunat yang ringan lah. Ya. Kalau tak buat, makruh. Baca Rabbighfirli warhamni. Tak buatlah sunat je. Makruh. Kita baca subhana rabbiyal a'la, tak payahlah sunat je. Makruh, kau tinggalkan dia. Kalau boleh kita buatlah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi itulah dia kita sampai kepada muka surat 472. Dan masih lagi ada perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat sebab tata cara melaksanakan salat. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab tu panjang lagi tu ya. Jadi kita di situ insya-Allah. Kalau diizin Allah panjang umur kita sambung lagi insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mereka telah menderma untuk membantu musalla yang dihanyutkan oleh banjir di Banjarmasin ya, Indonesia baru-baru ni. Dan mereka pun mengharap bantuan daripada kita untuk dapat tempat yang baru dan dibangunkan pula ya. Dan demikian juga mereka derma untuk madrasah yang didermakan untuk pembangunan di Kemboja, dan juga membantu madrasah yang sedang berjalan, tapi membantu penyelenggaraan mereka, bulanan mereka, ustaz-ustaz mereka, anak-anak murid mereka ya. Terutama negara-negara yang miskin seperti di sebelah Indonesia, di Batam dan juga di Bangladesh ya. Alhamdulillah lah, dengan derma tuan-tuan dan puan-puan tu dapat membantu mereka, meringankan beban mereka, dan juga yang ada di Malaysia ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada mereka yang derma. Mudah-mudahan Allah memberkatkan rezeki anda dan menjadi amal-amal jariah, sehingga nanti besok di akhirat anda akan menyesal. Menyesal Ustaz, dah sedekah pun menyesal. Kenapa aku tak bagi lebih? Ya Allah, maaf. Kalau aku tahu aku bagi lebih lagi, dapat lagi istana besar lagi. Kita nak dapat rumah kat Singapura ni habis 100 ribu, tapi dapat rumah flat aja. Ya. Kalau sekiranya kita sedekah tak sampai ratus-ratus ribu lah, dapat istana besar-besar, masya-Allah. Jadi itulah, menyesal kat situlah.
Kalau yang dah bersedekah tu alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan mereka ganjaran yang istimewa di yaumul akhirat kelak insya-Allah. Dan mudah-mudahan semua kita dikumpulkan di bawah payung-payung Nabi kita Rasulullah SAW, di bawah bayangan arasy Allah, mendapat minuman daripada air telaga daripada tangan Nabi kita Rasulullah SAW, dapat barakah syafaat insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Allah SWT memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kalau tak disembuhkan pun diringankanlah. Kalau dapat disembuhkannya, itu semua kehendak Allah. Kita hanya doa saja, iaitu kepada saudara kita Muhammad Amin bin Mas Agus ya, Zainuddin ya, dan juga Kapten Muhammad Kasim bin Hajjah Maidin ya. Dan demikian juga kepada saudara Ismail bin Harun, dan juga Abdul Latif bin Harun, Hamidah binti Mahmud, dan Muhammad Marikan bin Yaakob, dan Inayah Talal Hamdan, dan Nur Fatihatul Syifa binti Nazir Muhammad, dan Kamaruddin bin Abdul Hamid, dan juga Tengku Zainal Abidin bin Basirun Jumat, dan juga Ja'far Mah, dan semoga Allah ringankan sakitnya Rianti binti Sukana ya. Dan demikian juga semoga Allah berikan kesihatan kepada saudara Hajah Jamilah binti Abdul Samad, Muhammad Hazrin Amsar bin Muhammad Azlan ya. Dan semoga Allah rahmati arwah yang telah meninggal, ibu bapa kita, datuk nenek kita, adik-beradik kita, dan juga almarhumah Haji Latifah binti Harun, isteri saya sendiri ya, dan Haja Saidah binti Abdullah, dan Muhammad Yusuf bin Mu'in, dan demikianlah yang lain-lain juga ya. Semoga dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW disampaikan pahala pada mereka yang telah meninggal dunia, dan semoga kepada mereka yang sedang sakit diberikan keringanannya dan kesabaran menghadapi ujian Allah dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah sama-sama kita memberi salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berdiri insya-Allah. Silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول
عيني مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya para jemaah sekalian, siapa yang ada ke lapangan malam ini lepas isyak jam 9 malam pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris Singapura. Silakan para jemaah sekalian, sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.